بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ تو چلتے ہیں بنا وقت ضائع اپنے ویڈیو کی طرف۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، گھر کے مسائل، غربت، پریشانیاں اور بے سکونی، اور ان سب سے بچنے کے لیے ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، خوشیاں ہو، برکت ہو اور رحمت سے بھرپور ہو، لیکن بعض اوقات گھر میں بے برکتی، مسائل، پریشانیاں اور پیسے نہ ہونے کا جو غم ہے وہ سب کو کھائے جا رہا ہے۔ اور آج کل تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور چل رہی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ سب ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں بھی ہر وقت ٹینشن ہے، دل بے چین رہتا ہے، سکون نہیں ملتا اور پیسے بھی پورے نہیں ہوتے، تو یقین مانیے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ بھی ان تمام عورتوں میں شامل ہیں جن کے گھر میں ایسے بہت سارے مسائل ہیں، اور ایسے میں ایک عورت جو ہے وہ کیسے اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ ٹھیک کر سکتی ہے، اپنے شوہر کا ساتھ دے سکتی ہے، اور وہ کیا کر سکتی ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم ایسے حالات میں ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے اس پر بات کریں گے۔ نہ صرف صبر کی بات بلکہ عملی اور روحانی حل بھی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ کبھی کبھی جو ہے بہت سے مسائل جو ہے وہ ہماری روحانی مسئلوں سے بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ خود کو یا کسی دوسرے کو الزام دینا بند کر دیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا یہ سب میرے ساتھ اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا۔ سب سے پہلے یہ بات جو ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر مسئلے کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہوتی۔ اگر میری یہ ویڈیو شوہر دیکھ رہا ہے تو وہ بھی اپنی بیوی کو قصوروار مت سمجھے، اور اگر ایک عورت جو ہے وہ سن رہی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو الزام دینا بند کر دے، اور آپ خود کو کمزور، ناکام یا بدقسمت سمجھنا جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ آپ ایک مضبوط عورت ہیں، بس حالات سخت ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے خود مضبوط ہونا ہے اور جو بھی جیسے بھی حالات ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 پر آتا ہے اپنے اللہ سے جو ہے وہ تعلق مضبوط کر دیں۔ سب سے اہم، جب گھر میں سکون نہ ہو، رزق میں تنگی ہو، مسائل ہو، پریشانیاں ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی کام نہ بن رہا ہو، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہے، چاہے آپ کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہو، کتنی بھی ٹینشن میں ہو۔ یقین کریں جب آپ نماز جو ہے وہ پابندی سے پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں بہت سارے مسئلے جو ہے وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ نے استغفار جو ہے وہ ضرور پڑھنا ہے۔ کم از کم آپ 100 مرتبہ تو ضرور پڑھ سکتے ہیں نا۔ فجر کے بعد پڑھیں، کسی بھی ٹائم آپ کو جو ہے وہ ٹائم ملے تو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ یہ عمل جو ہے وہ دل کو سکون اور رزق میں برکت دیتا ہے۔ اور آپ نے روزانہ جو ہے وہ رات کے مغرب کے ٹائم نماز کے بعد آپ نے سورہ واقعہ جو ہے وہ ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ جو لوگ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں ان پر کبھی بھی فاقہ نہیں آتا، وہ تندرستی کا شکار نہیں ہوتے۔ اور پوائنٹ نمبر 3 پر آتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آپ نے ہر حال میں چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر جو ہے وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو بھی چیز آپ کو ملے اور آپ کو دل سے خوشی محسوس ہو تو اسی وقت جو ہے وہ آپ نے الحمدللہ ضرور پڑھنی ہے۔ جب شکر آتا ہے تو برکت خود چل کر آتی ہے۔ روز رات کو سوچیں کہ آپ کو اللہ نے آج کیا کچھ دیا ہے، صحت، اولاد، ایک اچھا دن گزرا جس میں نہ کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی بھی جو ہے مسئلہ نہیں تھا۔ اور خاص طور پر اپنے اولاد کو دیکھو کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اچھا، یہ سب تو دیکھو سارے روحانی باتیں جو میں نے آپ سے کہا کہ کبھی کبھی جو ہے بے برکتی روحانی مسئلوں سے بھی آتی ہے۔ اور ہاں، ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صفائی کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پر اپنے گھر کا، چیزوں کو جو ہے وہ گندا نہ رکھیں، خاص طور پر برتنوں کو آپ جو ہے ساری رات کے لیے گندا مت رکھیں۔ گھر میں جا بجا جو ہے وہ گندگی نہ جا سکتی، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ بے برکتی لاتی ہیں گھر میں، تو اپنے صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اور اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنا بھی جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہے، اپنی صفائی کا، اپنے بچوں کا، اپنے ہسبینڈ کا۔ اس سے بھی جو ہے آپ پر، آپ کے گھر پر بہت ساری جو منفی اثرات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، آپ بہت اچھا فیل کریں گے، اور بہت ساری جو سٹریس ہے، مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں، اس سے بھی آپ جو ہے وہ ہلکا خود کو فیل کریں گے، زیادہ آپ پر برڈن نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنا اور اپنے گھر کا خاص خیال رکھیں۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 5 اور بہت ہی اہم پوائنٹ ہے یہ، ایک عورت ہو کر آپ کیسے ان مسئلوں سے جو ہے وہ آپ نکل سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو
आप खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त ना करें कि भाई मेरे साथ तो ये सब हो रहा है और ये अल्लाह की मर्जी है और ऐसा ही होना था, और तुम हाथ पर हाथ रखकर यूं ही बैठे रहो, तो ये बात गलत है। अगर आप तालीम याफ्ता है तो फिर तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आप अपने मसलों को हल कर सकती है, क्योंकि आप जॉब कर सकती है, चाहे वो ऑनलाइन हो या रेगुलर हो। तो आप किसी तरह भी जो है वो अपने हस्बैंड का साथ दे सकती है। आपके घर के मसाइल हैं, आपके पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, आपकी आमदनी जो है वो कम है, अगर इन चीज़ों का मसला है तो फिर तो आप अपने हस्बैंड का साथ बहुत अच्छे तरीके से जो है वो दे सकती है। और अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इन परेशानियों से निकल सकती है। सबसे पहले तो आप खुद को इल्ज़ाम देना जो है वो बंद कर दें। औरत का खामोश रहना बाज़ औक़ात मसले को बढ़ा देता है। अगर शोहर या घर वालों से बात हो सकती है तो लड़ाई के बगैर, शिकवे के बगैर सुकून से बात करें। मसले जो है वो हल करने के लिए, इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं है। आप बात करें, आप मसलों को जो है आप इन मसलों से बच सकती हैं। देखिए, अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है तो आप जो है वो कोई भी काम कर सकती हैं। आप कपड़े जो है सिलाई कर सकती है। सिलाई अगर नहीं चाहती तो आप सिलाई सेंटर जाया करें, वहाँ पर सीखें। आप ब्यूटी पार्लर जाया करें, वहाँ पर आपको जो है वो कोई ना कोई काम मिल जाएगा। अगर आप कुकिंग में माहिर हैं तो आप अपने घर पर बैठकर जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनाकर ऑनलाइन जो है वो आप बेच सकती हैं। देखिए, आप यूट्यूब चैनल बना लें। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं भी है, आप देख रहे हैं ना आजकल बहुत सारी जो है वो कम तालीम याफ्ता लोग बहुत ही कामयाब है। किसी ने तो तालीम किया भी नहीं है मगर उनके पास कोई ना कोई हुनर है, वो बातें अच्छे करते हैं, कुछ ना कुछ दिखाते हैं, तो यूँ ही उनका जो है यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और वो उनसे बहुत जो है इनकम भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आप भी अपने लिए कोई ऑनलाइन फेसबुक पेज बना लें, यूट्यूब चैनल बना लें, कोई भी जो है वो आप ऑनलाइन वर्क कर सकती हैं। मैंने कहा ना, आप कुछ भी कर सकती है, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन कोर्स, घर का बनाया हुआ खाना या बेकिंग, कुरान, और खास तौर पर आपने कुरान तो पढ़ा होगा तो आप बच्चों को कुरान पढ़ा सकती हैं, उनकी फीस लिया करें, बच्चों को ट्यूशन जो है वो आप घर पर रखें। अगर आप तालीम याफ्ता हैं, थोड़ा सा कमाना भी जो है वो औरत को इत्मीनान और ताकत देता है। मेरी ये बात याद रखना। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है और आप इस वजह से परेशान हैं कि आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, आप थोड़ा सा भी कमा लें, चाहे वो 1000 रुपये ही क्यों ना हो, मगर उससे आपको एक अलग सी जो है वो ताकत मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा। और जो आपकी परेशानियां हैं ना, जो आपके खर्चे हैं ना, इससे तो आपके खर्चे पूरे नहीं होंगे मगर आप मुतमईन रहेंगी, पुरइत्मीनान रहेंगी। आपको एक अलग सा जो है वो जज्बा मिलेगा, ताकत मिलेगी, और इसी तरह चलते चलते एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाओगी। आपका ये छोटा सा बिजनेस जो है वो आगे जाकर बहुत जो है आप तरक्की करेगा। आपका ये छोटा सा बिजनेस जो है वो आगे जाकर खूब तरक्की करेगा। अगर आप जॉब कर रही हैं तो आगे आपको बहुत सी तरक्कियाँ जो है वो मिलेंगी, क्योंकि आप पुरइत्मीनादी और एक अच्छी जो है सोच के साथ ये नौकरी करेंगी तो बहुत सारी जो है वो कामयाबी आपको मिलेगी। पॉइंट नंबर 6 और सबसे अहम बात कि आप मनफी लोगों को जो है वो छोड़ दें। मनफी लोगों से जो है मिलना छोड़ दें, जो हर वक्त शिकायत करने वाले, डराने वाले और मायूस करने वाले लोग हैं। घर के सुकून के ये लोग ना दुश्मन होते हैं। देखिए, हर बात किसी को आप मत बताएं, अपनी परेशानी हर जुबान पर ना रखें। सोशल मीडिया पर भी मनफी चीज़ें कम देखा करें, सुकून कभी शोर में नहीं मिलता। खास तौर पर ऐसे लोग जो आकर आपको और जो है वो नाशुक्री बना देते हैं कि फलां के साथ तो ये हुआ, फलां के साथ तो ये हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। ये बातें उस वक्त तो आपको बहुत सुकून देती होंगी क्योंकि आप समझ रही हैं कि कोई आपसे कुछ शेयर कर रहा है, मगर यही बातें आगे जाकर आपके लिए बहुत सारी परेशानियां जो है लाएंगी, क्योंकि आप भी उन चीज़ों को जिसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं था, उनकी तरफ भी आपका ध्यान होने लगेगा और आप अपनी ज़िंदगी से और मायूस हो जाओगे। जो कुछ आपने शुरू किया है ना, उसे भी आप रुक ही देंगे, क्योंकि आपको यही लगेगा कि इससे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो बस आपने मनफी लोगों को जो है वो छोड़ देना है। आखिर में मैं एक दुआ करना चाहती हूँ और आप सब लोग मेरे साथ जो है इस दुआ पर आमीन ज़रूर कहना, और अगर कमेंट में लिखोगे तो मुझे बहुत सारी जो है वो खुशी मिलेगी। हे अल्लाह, जिन घरों में परेशानी है वहाँ सुकून दे, और जिन घरों में रिस्क की कमी है वहाँ बरकत अता करना, और जिनके कारोबार रुके हुए हैं उनके कारोबार को तरक्की अता फरमा,
اور جس کا جو بھی مسئلہ چل رہا ہو اسے خیر و عافیت تک پہنچا، اور جو لوگ ہسپتالوں میں ہیں، بیمار ہیں، ان کو صحت دے۔ آمین ثم آمین۔